इस साडे सूबे की आन, साडे सूबे की शान, सच्चे सुच्चे ते ईमानदार साडे सूबे के प्रधान सरदार बूटा सिंह जी बुर्जगल, जिन्हों ने तुहाडे नाल विचार साझे कीते। दो इकाइयां पिंड पंचकोही कारेवाला अते पिंड जाफरा वो भी साडे विच शामिल होण जा रहीआं ने। जिन्नियां भी इकाइयां नूं असीं नाम लै चुके हैं, किसी भी इकाई ने इत्थों उठ के नहीं जाना, उन्हां नूं आपां सन्मानित करना। हुण साडी जिले की शान, अणथक वर्कर किसानों की शान हरीश नड्डा जी, असीं उन्हां नूं बेनती करांगे कि वो सारे किसानों को जी आखण। हरीश नड्डा जी पिंजरा जी होंगी जिड्डा डब्बा जहा पिया है ना, इतों दुगना होंदा है वो पिंजरा, ते उस पिंजरे दे विच बंदे नूं ताड़ दिता जाता है। ना बंदा लम्मा पै सकता, ना बंदा बह सकता, बस जां वो धड़ सीधा करेगा तो जां लत्तां सीधियां करेगा। एक मेरा अंदाजा लो कि उत्थे कोई पखे नहीं चलते, कोई हवा नहीं चलती, उत्थे टट्टी, उत्थे ही पेशाब ते उत्थे ही खाना। 6 महीने लगातार 6 महीने, ते किसी चेयरमैनी वास्ते नहीं, किसी सरपंची वास्ते नहीं, किसी नंबरदारी मैंबरी वास्ते नहीं, कादे वास्ते कि मुक्ति चाहिए। मुक्ति ते मुक्ति वो नहीं चाहिए जिहड़ी कहते मरण तो बाद मिल जाएगी कि इत्थे तेनों बीमा करके देना, तू मरने वाला बन, मुक्ति मैं लै जाऊंगा। हुण ना तो सानू पता लगता भी मरण तो बाद उत्थे किते मुक्ति मिली है कि नहीं। मुक्ति कहते लैके देनी इस जन्म च, इस धरती च, इत्थे मुक्ति लैके देनी है लोगों को, इत्थों के किसानों, इत्थों के मजदूरों, इत्थों दी औरतों को मुक्ति लैके देनी है। कि उस मुक्ति की अड़ नहीं छड्डी। 6 महीने पिंजरा जेल दे विच रह के हड्डियां जुड़ गईयां, हड्डियां दी मुठ बन गए, पर अड़ नहीं छड्डी कि मुक्ति लैके देनी है। गर्मी है थोड़ी जी, पर जोगा सिंह बार बार यह गल दोहरा रहा है कि फाजिलका ते फिरोजपुर का माड़ा हाल है। तो मैं बेनती करना भी फिरोजपुर का असीं माड़ा हाल नहीं रहन दिता, फाजिलका का माड़ा हाल रहन नहीं देना। ये मुक्ति की शुरुआत है। साडी लड़ाई केवल ते केवल झोने का मुआवजा लेना, गड़ियां का मुआवजा लेना, इथों तक सीमित नहीं है। साडी लड़ाई है जिहड़ी असीं चाहुंदे हां कि साडी ये लड़ाई मुक्ति की लड़ाई दे विच बदले वो इहो जी मुक्ति जैसा राज मेरे गुरु नानक पातशाह ने चाया। सभे सांझी वार सदायन कोई न दिसे बारा कियो, कि सारे इनके माड़ा दे विच परोए होण। ऐसे राज की स्थापना, मुक्ति, ऐस गंदे राज तो मुक्ति, आ गंदियां सरकारां तो मुक्ति, आ भुखमरी तो मुक्ति, आ गंदियां नीतियां तो, माड़ियां नीतियां तो मुक्ति। तो साडी लोड़ है, खास करके नौजवानों, तुहाडे अगे बेनती है कि असीं सारी उम्र आ मुआवजियां च नहीं उलझे रहना। असीं ऐसा एक राज स्थापित करना चाहुंदे हां जिहदे विच रोज मुआवजियां दीयां लड़ाइयां ना लड़नियां पैण, रोज कानूनां नूं रद्द करन दीयां लड़ाइयां ना लड़नियां पैण। ऐसा असीं एक राज स्थापित करना चाहुंदे। तो साडी आ किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी लड़ाई है, ये नौजवानों के सिर ते एक ऐसा मोड़ कटेगी, एक ऐसे राह पवेगी कि जिहड़ी मुक्ति की लड़ाई हो निपड़ेगी, जिहदे तो बाद सानू इन्हां निक्कियां निक्कियां लोड़ां की लड़ाई नहीं लड़नी। हुण गल आ कि राज स्थापित
सानू बरसात के नाल जिहड़ा झोने का नुकसान होया है ਉਹਦਾ मुआवजा दिता जाए, क्यों मंगना पै रहा है? सरकार नहीं, भगवंत मान अन्ना है। इथों के MLA ने, मैंने पता नहीं ना कि इथों के MLA का, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ है नहीं, ਕੰਨ है नहीं, ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ CID तो रिपोर्टा नहीं लेंगे, पता नहीं किसानों का नुकसान होया है, क्यों मंगना पिया है, क्यों मुआवजा मंगना पै रहा है? और इस वक्त गल पता की करनगे, कहते टाइम दो, नवी सरकार आई है, टाइम दो। टाइम दिता जा सकता पॉलिसियां वास्ते कि नवी खेती नीति लैके आनी है, नवी पॉलिसी बनानी है, तुहानू टाइम देने आ साल का, खेती मार सदो, नवीं पॉलिसियां बनाओ, पर मुआवजे वास्ते कादा टाइम? क्यों दईए मुआवजे वास्ते टाइम? कोई बंदा डॉक्टर बन जाए, हस्पताल खोल लवे, मरीज आ जाए एक्सीडेंट वाला, उन्होंने कहेगा टाइम दे मैनू, मैं अजे डॉक्टर नवा नवा बनया, कुछ साल का टाइम दे, तू मर जा कोई नहीं, बाद वेखांगा। फौरन इलाज करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर का काम है। ये जोड़ा बकवास किया जा रहा आम आदमी पार्टी वालों अज कि वक्त दिता जाए सरकार को, जिदा की आम आदमी पार्टी बनी है, किसी ने कोई पेट्रोल घट पी वरत्या, उदन का सौदा पत्ता घट खाता है, उदन का मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं खरीदया, उदन का बिजली का बिल नहीं दिता, उदन दियां चप्पला बूट नहीं खरीदे, केड़ी गल है जिहड़ी उदन की बंद हो गई है? तो हर चीज के टैक्स सरकार को जिदन भगवंत मान सीट ते बैठा है उस स्किंट तो शुरू होया, अज जो आप इत्थे जुड़े बैठे अज तक हर रोज उसे स्पीड के नाल टैक्स जा रहा है जिवें कांग्रेस ते अकालियां दे टाइम ते जा रहा सी। ये टैक्स सरकार के 5 साल पूरे करन तक इवें ही जाना है। जदों टैक्स बराबर जा रहा है तो फिर समा केड़ी गल नहीं, समा मंगिया वीर जी इस करके जा रहा है क्योंकि भगवंत मान हरी ना जिहड़ी एक गल शब्दां साडियां च आउंदी है, असीं शब्द वरतने ना सरकार, सरकार की आ गल, सरकार की ओ गल, सरकार ऐदी बन गई, पर असीं इत्थे गलती कर जाने, असीं नाल राज नूं विचे घसोट दिंदे आ। किहदा राज है? भगवंत मान का राज है, आम आदमी पार्टी का राज है। किहदा राज है? सुखबीर बादल का राज है, मोदी का राज है, कैप्टन का राज है, जिहड़ा घसोड़ जाते जे तुहाडी गलती है। सारा स्यापा ही इत्थे पिया होया। सरकार ते राज दो चीज़ां वखरियां वखरियां ने। फिर सरकार की हुंदी है ते भगवंत मान हरी की ने ते गोल्डी कंबोज की है ते फौजा सिंह सरारी की। गोल्डी कंबोज, भगवंत मान ते फौजा सिंह सरारी ये राज के दलाल ने ते राज के दलालों को सरकार कहा जाता, राजे नहीं कहा जाता। ये राज आम आदमी पार्टी का नहीं, ये राज के दलाल ने। जदों इत्थे प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हुंदा सी तो वह भी इत्थों का जिहड़ा राज है वह दलाल सी। इत्थे कैप्टन आया वह भी इसे राज का दलाल सी। अज भगवंत मान है वह भी इसे राज का दलाल है। तो ये राज के दलाल ने, ये राज नहीं, ये राज इन्हां दा नहीं, ये सिर्फ राज के दलाल। तो दलाल कर की सकता? दलाल दे कोल हुंदा की है? मैनूं ये उदाहरण बड़ी सोहनी लगती है कि एक किसान ने मझ बेचनी, एक ने खरीदनी है, उन्होंने एक दलाल पै गया, वो कहता मैं 50,000 की विका देंगा, तो दोनों बराबर कोई घाटा वाधा नहीं। दूजा दलाल कहता मैं 45,000 की विकावांगा, तो जिन्हें लैनी उन्होंने 5,000 का फायदा हो गया। तीजा दलाल कहता मैं 55,000 की विकावांगा, तो जिन्हें बेचनी उन्होंने फायदा हो गया 5,000 का। पर गल यह कि जी मझ विकनी है वो मझ का रंग काला है, सिंग खुंडे ने, तीजे सूए आ, मगर कट्टी है, दुध 15 किलो है। तिना दलालों चो जेड़ा मर्जी सौदा करावे, मगर कट्टी की थां ते कट्टा हो जाएगा, दुध 20 किलो हो जाएगा।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਰੰਗ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਦਲਾਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੱਝ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ 19-21 ਦਾ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ। ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੋਖਾ ਲੈਣਾ। ਕੁੱਕਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੁੱਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ, ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਢਦਾ, ਰਿੱਝਦਾ, ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਡੈ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਟੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਕਰੇ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੜ ਗਏ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟੀ ਚੁੱਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸੀਟੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੋ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਪਿਆਜ਼ ਚੋਲੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਚਨੇ ਦੀ ਕਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਰਾਜ ਆਏ, ਅਸਲ ਰਾਜ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਜੇ, ਰਾਜ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਉ ਕਿਸਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਬਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਜ ਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਜ ਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਦਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਮ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਅਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਇਕਮਠ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਝੋਨਾ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਹੁਣ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, BKU ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਨਿਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਆਏ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਮਾਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ BKU ਗ੍ਰਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਵੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ
बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन साडे जिले के प्रधान हरीश नड्डा जी। एक छोटा जिहा शेर साडी सूबे कमेटी दे लई, जिन्हां दे पूर्णिया ते चल रहे ने। सिंह मरदो मूंह ना डरदे, मुंह मुड़ जांदे तलवारां दे अगे मौत कसीदे कढदी, सिर लथियां ओ सरकारां दे। उन्हां दे पूर्णिया ते चलण वाले साडे सूबे दे प्रधान सरदार बूटा सिंह जी बुर्जगिल, सरदार मनजीत सिंह जी धलेर। मैं छोटा जिहा तुहानूं चानना पा देना कि 7 दिन पटियाले दे विच मोर्चा लाया गया। उस तो बाद 45 दिन बरनाले का घोल असीं कुढ़िया, जिंदे विच साडे सूबे के सीनियर मीत प्रधान जिन्हां नूं फांसी की सज़ा सुनाई गई सी, वो तुहाडी एकता दे नाल आपां उहनूं माफ करवाया। इस तरह ही आपां एकता बनाई रखीए। जिन्हां ने बड़ा कीमती समा कढ़िया किसान वीरां ने, उन्हां सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जिन्ने किसान मजदूर मुलाजम हर वर्ग इत्थे पहुंचे, साडियां भैणां बीबियां पहुंचियां, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। अते पिंड दे सरपंच हरभजन लाल जी गमानी वाला, जिन्हां ने बहुत वड्डा उपराला करके समूह पिंड के सहयोग के नाल इस समय नूं संभालिया, उन्हां दा इस जथेबंदी दे वल्लों तहे दिलों धन्नवाद। ते जिहड़े किसान वीर आए सारिआं दे लंगर छक के जाना, ते जिहड़ियां काइयां नूं असीं बोल चुके हां, उन्हां ने इत्थे स्टेज ते बैठना, उन्हां नूं आपां अज शामिल करके उन्हां दी हाज़री जिहड़ी 20 किट टोंडा दे विच पाउणी है। एक छोटी जी गल, जदों असीं पिछे जी 34 इकाइयां लैके नाल तुरे सी ते सोचिया सी कि नवे जुड़े आ, पर इहो जी किरपा हुई, सारी सूबा कमेटी सरदार हरनेक सिंह जी महिमा, हरीश नड्डा जी ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਬਾ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुझारू किसानों, किसान भैनों ते खास करके नौजवानों, सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला महिमा जी बोल के गए ने, काफ़ी इशारा इस गल को समझण वाल करके गए ने। जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल साझी करनी है, इस गल दे विच मैं दुख दे विच शरीक होना भी थोड़ियां फसलां मारियां गईयां, उन्हां दा आपां मुआवजा लेना है। वो किवें लेना है? अज तो पहला 2 साल पहला दुआबे दे विच घरां दे उपर दी भी पानी चल गया, तुसीं देखिआ होना। मिलिआ हजे उन्हां नूं भी कुछ नहीं, देना किहने आ, किवें लेना? आपां नूं ओह आप दी मिलटरी तैयार करनी पैणी, जिहड़ी ਉਹਦੇ ते गल करिए। वाली सरकारां ते झाड़नी ते बोलदे साथी ने एक गल नारा लाया सी, सरकारां ते ना झाड़ करो ते अपनी राखी आप करो। अपनी राखी आप करन वास्ते जिहड़ा संग बलेवा चाहिदा वो आपां इकट्ठा करिए। मैं हमेशा ही बोलण तो पहला एक गल करदा हुंदा,
ਭਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੰਟਾ ਲੈਕਚਰ ਦਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਜੇ ਰਿੱਝਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛੂਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਰੌਲਾ ਵੰਡ ਕਾਣੀ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੌਦੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੌਦੇ ਤਕਦੀਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ। ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਚੱਲਦਾ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਛਕ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਾਲਪੂੜੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਝਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਪਾਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਪੂੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਆ, ਉਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 75 ਰੁਪਏ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 75 ਰੁਪਏ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੜਿਨਵੇਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 25 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜਨੇ ਪਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਆ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਆ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ
ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਮਾਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਮੂਨਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਲੜਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਥੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਠਣਕੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛਿੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਖੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਬਈ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਆਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਸਾਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉੱਠਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਹ ਜੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ 2020 ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਐਤਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਏਕਤਾ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜੱਤ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸੱਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਇਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਸਟਰ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8,500 ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਫੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੂੜ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਉੱਠੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਉੱਠੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੈਰੀ ਪੈਣਾ ਨੱਪਣਾ, ਵੈਰੀ ਪੈਣਾ ਨੱਪਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਹੋ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਦਿਓ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਰਮਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਮਲੋਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਤੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, 10-15 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜੀ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਫਸਲਾਂ ਮਰਨ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਸੜਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਪਾਣੀ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ,
मैं भी देख के मुड़ जूंगा, पर साडा एक सरकार दे नाल पंगा पिया होया। मैं देखना है फसल मरती क्यों है। बुखार चढ़ जाना, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, किते ना किते शरीर दे विच नुक्स होंदा तां बुखार चढ़दा। ये 15 पिंडां दे विच पानी कित्थों आ गया, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫੋਕਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। दूसरी गल मुआवजे की है, भगवंत मान भी आया सी कह के तुर गया कि साडे कोले कुदरती आफत फंड होगा। ये कौन नहीं जानता, स्टेटा कोले भी है, केंद्र कोले भी है कुदरती आफत फंड। सवाल यह है कि वह वरत्या क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं वंडिया जाता लोगों के विच। सवाल है असल दे विच। एक तो मैं तुहानू सदा देऊंगा, बैठे ने फिरोजपुर जिले का प्रधान से फाजिलका का प्रधान, साढ़े एरिया के विच आलू पट्टी है। पहले सारा आलू मर गए कोरे के नाल, लोग देखते रहे कि सरकार मुआवजा देगी, 100% ही मर गए सी, कुछ नहीं दिता। दूजे साल फिर लगे उसे कोरे के नाल, फिर सरकार चुप। असी लोगों का कट्ठ किया जिवें तुसीं बैठे हो, लोगों को सदा दिता, लोगों जे ਇਹਦਾ मुआवजा लेना तो लड़ना पैना। असी सदा दिता कि अज तो बाद मुख्यमंत्री बादल का राज सी, सरकार का कोई भी मंत्री, कोई अधिकारी, कोई एमएलए जे बोलूगा इस एरिए के तो आलूओं के मुआवजे से बोलूगा, नहीं बोलना नहीं देवा। दूसरे दिन बादल ने आना सी साढ़े एरिए के भाई रुका पिंड है, बड़ा पिंड आ साढ़े जिला प्रधान मेरे नाल ही आ बठिंडे दे, इन्हों की ड्यूटी लाई डीसी के एसएसपी को मैं कहता बादल साहब आउंगे जी सब के आउं, पर बादल साहब पहला आलूओं के मुआवजे का ऐलान करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं बोलने नहीं देवा। पंडाल लग्या, जिला प्रधान स्टेज पे गया, सिकंदर सिंह मलूका स्टेज लगाउंदा सी, उत्थे ठोक के मेरे वाली गल रखी। बादल साहब बैठे थे मुख्यमंत्री, पर इतने बोलेंगे आलूओं के मुआवजे नहीं बोलेंगे, ये छोटे की जरूरत होनी चाहिए। तो फिर उसे मलूका साहब को कहना पाया कि बादल साहब फसलों मर चुकी, आलू बर्बाद हो चुके हैं, सब तो पहला थोड़ा ये बोलना पैना। फिर बादल साहब ने मौके से बैठे डीसी को कहा कि हफ्ते
मिल चलूगी तो जे पहला वाले पैसे देंगे, नहीं मिल नहीं चलूगी। एको ही हल है साढ़े को। दूजी गल मैं तुहानूं भरोसा देना चाहना कि एक दो प्रोग्राम है, थोड़ा जिहा नहीं करो। जिवें मोदी की धौन ते गोगा धरिया सी ना, ये जिहड़ा कहना मैं लोकां दा मुख्यमंत्री हाँ, सीएम भगवंत मान की सौं चक रहा, ये लोग सौं चक रहे हैं। उन्होंने दसना है कि फिर जे लोग सौं चक रहे ने, तू फिर चुप क्यों बैठा होना? की खजाना मनप्रीत बादल वांगू तू भी खाली करता? आ लोगों के लिए मौजबानी तेरे कोल। वो दिन दूर नहीं जदों उधरों मुड़ के लखीमपुर खीरी तो मोर्चा लाना पंजाब सरकार के खिलाफ, उत्थे होगा तुहाडे मसले का हल। अगर सारिया जथेबंदियां की कोशिश करेंगे कि सारिया मिल के लाउण, अगर कोई दिक्कत हुई तो तुहाडी जथेबंदी जरूर मोर्चा लाऊगी। इस मामले को लेके, कर्जे वाले मुद्दे को लेके, फसलों के खराबे को लेके, एक हुणे फसलों तो बाद साढ़े को की रह जाता? परिवार चलाने के लिए दुध आ बीमारी पै गई चमड़ी रोग की, हजारों डंगर मर चुके हैं, हजारों, कोई ध्यान नहीं। डंगरां नूं हड्डां रोलियां दे विच सिੱਟਿਆ ਪਿਆ, नहरां विच सिੱਟੀ जाते हैं, सूइयां दे विच सिੱਟੀ जाते हैं, कोई परवाह नहीं। ਲੱਖਾਂ रुपया खर्चा रहा उस बीमारी से, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। आ मंग पत्र देना असीं 16 तरीक नूं, कल नूं, परसों है कि कल नूं है। एक मंग पत्र सेंटर नाल संबंधित है, MSP वाला, लखीमपुर खीरी वाला। दूजा मंग पत्र है कि आवाज ने पशु मर चुके हैं, जिवें फसलों की गिरदावरी होती है, उन्हों की गिनती करवाओ महकमे तो, 1 लाख रुपया एक पशु मगर मुआवजा दो, उन्हों का इलाज फ्री करो, बड़ा महंगा इलाज है। ते जेड़े डंगर पए ने राहां दे विच, हड्डां रोलियां दे विच, किसी महकमे की ड्यूटी ना उन्होंने कोई पुट के दफनाया जाए, नहीं तो मित्रों महामारी फैलण वाली आ, बड़ी घातक बीमारी है। जिथे 100 पशु डेयरी फार्म सी खाली हो चुके हैं इस बीमारी के नाल, फिर साढ़े को रह भी की जाऊगा। इस बाद ये 16 तरीक को काम करना तुसी, नाल 16 तरीक को जिहड़ा मंग पत्र दे रहे हैं वो है अग्निपथ योजना सेंटर सरकार की। वो की है? पहला किसानी ते हमला, जमीनां भी खोहांगे, फसलां भी खोहांगे, ते तुहाडा रोजी भी खोहांगे। वो मोर्चा तुसीं सर कर लिया, बड़े दिल इरादिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 साल ਦੇ लगभग मोर्चा ਚੱਲਿਆ, तुसीं जित के आ गए सानू शौकत ਦੇ ਨਾਲ। पर दूजा हमला हुण विकता साडी जवानी ते, साडा मजदूर दा, किसान दा, छोटे दुकानदार दा। ये पुत्र ना तो कोई SSP लगता, ना ये DC बनता, ये तो जां पुलिस दे विच भर्ती ते जां फौज दे विच भर्ती। पर पहली भर्ती बंद करती, नारा दिता सी इस मोदी ने, फौजियां ने लड़ाई लड़ी सी, जंतर मंतर चौक दे विच सालां बत्ती बह के, एक रैंक एक पेंशन। हुण मोदी की लेके आ गया, जेड़ा पेंशन आउंदा सी मुंडा, वो काफी सारा धन भी लेके आउंदा सी। हुण लिआंदी भर्ती 4 साल वास्ते, ठेके ते भर्ती, 6 महीने रंग रोटी करो, 3.5 महीने नौकरी करो, 9 रैंक 9 पेंशन, कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं।
ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਪਵੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੋਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਛੋਕਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ ਕੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਖੌਲਿਆ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, 2-2 3-3 4-4 ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ, 1-2 ਭਾਂਡੇ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੀਤਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸੀਤਾਪੁਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਦਾਨ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਕਮਤ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕਮਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ, ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਕੜ ਚੱਕ, ਛੋਟਾ ਸੁੱਕੜ ਚੱਕ,
ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ, ਬਲਾਕੀ ਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਭਾਬੜਾ, ਲਮੋਚੜ ਕਲਾ, ਟਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਟਿਵਾਣਾ ਕਲਾ, ਅਮੀਰ ਖਾਸ, ਬਾਬਾ ਬਸਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਰੂਪਦਾਸ ਜੀ, ਮੋਕਮਾਲੀ ਬਾਂ, ਕਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਸੁਹੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਨੀ ਸਰ, ਰੱਤਾ ਦੇੜ, ਮੰਨੇ ਵਾਲਾ, ਵੱਡਾ ਛਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੜਾ ਤੇ ਜੱਗ ਖੁੰਡ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਾਜੀ ਪੇਟੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ YouTube ਅਤੇ Facebook ਤੇ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਰੇਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟੇਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, 2-3 ਨਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 27 ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਪਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕਾਉਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਕਾਉਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
मैं कहना बहुत वड्डी गल है। ये सानू जिहड़ा साडा इत्थों दे किसान जिहड़े बड़ी देर तो जूझ रहे हैं, मुआवजे दे लई लड़ रहे हैं ते गरदौरी दे लई लड़ रहे हैं, वो जल्दी तो जल्दी सानू उहदा हक मिले। जिहड़ियां 27 इकाइयां साडे विच जुड़न वास्ते जा रही ने, सिर्फ 2 मिनट के लिए साडे जिले के सीनियर मीत प्रधान हरमीत सिंह जी ढाबा उन्होंने नाम अनाउंस करनगे। लास्ट में उन्होंने सम्मानित किया जाएगा। इस तो बाद साडे बाबा जी बैठे ने, बाबा शशि जी सिर्फ 2 मिनट दे गई, वो भी हाजिरी लवाएंगे हरमीत सिंह ढाबा जी तो बाद। आओ जी ढाबा साहब। आज की जय किसान, सारे बोलो जय किसान। सो किसान वीरो, मंच से विराजमान मेरे अगे पंडाल में बैठे किसान वीरो, आप सारे बहुत बढ़िया एकता का सबूत दे रहे हो। मैं आपको 2 ही गल्लां करांगा कि आपां नूं जरूरत है। एक पहली गल है एकता की, ते दूजी गल है सच्चाई की, सच की। ध्यान देना, केवल 2 मिनट ही मैं बोलांगा। आप बड़े सुलझे लोग हो किसान वीरो, क्योंकि अज एक मंगण वाला भिखारी तो लैके राजे तक अगर जे रोटी खा रहा है या कोई गुजारा या कारोबार चल रहा है तो अपने किसाना करके चल रहा है, क्योंकि एक कृषि देश प्रधान देश है। एक कृषि किसाना करके हर एक बंदा रोटी खा रहा है। ते पर अज किसानी की हालात आप देख रहे हैं, आप खुद उन्होंने चीज़ों में जड़िया है कि बहुत माड़ी हुई, पर बहुत बढ़िया संघर्ष करके आप जो बड़ा बड़ा जंग जीत्या है। आप सारा बहुत बहुत मुबारक। पर अगे भी इस लड़ाई लड़न की जरूरत है। पर आप लड़ाई क्यों जी लड़नी है? आप लड़ाई लड़नी है केवल एकता की, क्योंकि एकता विच बल है जी। आप सारे किसान वीर एक हैं। ये किसी जात धर्म की लड़ाई नहीं, किसी कौम की लड़ाई नहीं, ये सारी एकता की सारी दुनिया की लड़ाई है, सारे किसान वीरों की लड़ाई है। तो लड़ाई लड़नी है आप केवल सच की, सच्चे होके एक मन होके एकता करके जे आप तुरांगे, यो जी कोई ताकत नहीं जिहड़ी अपने अगे हारेगी ना। सरकारां दी तां कोई ताकत नहीं, क्योंकि किसान वीरो सज्जणों ये सरकारां नूं ते आपां ही बनाउने आ। अपनियां मोहरां लगदियां ते वो लोग राजे बनदे ने, नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी एकता की लोड़ है। इस एकता को लैके अगे चलना है, सच की लड़ाई लड़नी है। इस सच नूं गुरु नानक पातशाह के टाइम भी सच होया, उधम सिंह मान ने भी लड़ाई लड़ी, उदों भी सच की जित हुई। बड़े बड़े महापुरुष बड़े बड़े योद्धा ने इस इंडिया के जेड़े सच नाल चले, एकता नाल चले, उन्हां दी जित हुई। आपां फिर एकता रखनी है, एक मन होके जुड़ के आपां सारियां ने चलना है। बोलो जय किसान, जय किसान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोलो बाबा मोहम्मद शाह महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।